Good morning, everyone. Today we're on the class 8, సెషన్ 8లో ఉన్నాం. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము సెవెంత్ సెషన్ వరకు 170 వర్డ్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం త్రూ ఎటిమాలజీ మెథడ్ ద్వారా. ఇఫ్ యూ can't listen that lessons, go through that 7 lessons and come back to this 8th session. సో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో చూస్తున్నారో మీకు ఈ యొక్క బుక్ మెటీరియల్ కానీ టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైతే క్లాస్లో చెప్తున్నామో రిసోర్సెస్ కావాలంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ మీ యొక్క డైలీ లైఫ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేసుకునే దానికి మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, సి ఆరిజిన్స్ అండ్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్. The mental life. Today we are related to the mental life. Psychologist is built upon the same Greek roots. Psychiatrist, psych means spirit, soul, or mind. Psych means spirit, soul, or mind. It is a Greek root. It is a Greek root word. In psychiatry, the combining form of iateria, medical healing. Iateria means it's a medical healing. Psychology is the combining form of logos, science or study. Logos means science or study. A psychologist by etymology is one who studies the mind. Psychologist అంటే one who studies the mind. One who studies the mind. అతన్ని మనం ఏమంటామంటే psychologist. The field is psychology. The adjective is psychological. Psychological is the adjective. Yeah, one second. Psych is also an English word in its own right. It designates the mental life, the spiritual or non physical aspect of one's existence. The adjective psychic refers to phenomena or qualities that cannot be explained in purely physical terms. People may be called psychic if they seem to possess a sixth sense, a special gift of mind reading, or any mysterious aptitudes that cannot be accounted for logically. A person's disturbance is psychic if it is emotional or mental rather than physical. అతని ఎమోషన్స్ అనేటివి ఏవైతే మెంటల్గా ఉంటాయో, మెంటల్గా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటారో అతన్ని ట్రీట్ చేసే పర్సనే మనకు సైకాలజిస్ట్ అంటాం. అతన్నే మనం సైకాలజిస్ట్ అంటాం. Psych combines with the Greek pathos, suffering or disease. Pathos means suffering or disease. Pathos means suffering or disease around. Disease meaning వస్తుంది. To form psychopathetic, an adjective that describes someone suffering from severe mental or emotional disorder. That means psychopath. Psychopath means the person who suffering from severe mental or emotional disorder. ఎవరైతే సివియర్ మెంటల్ ఆర్ ఎమోషనల్ డిసార్డర్తో బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళని మనం సైకోపాత్ అని అంటాము. ద నౌన్ ఈజ్ సైకోపతి. Noun is psychopathy. The root psych combines with Greek soma, body, to form psychosomatic, an adjective that delineates the powerful influence that the mind, especially the unconscious, has only bodily disease. Thus, a person who fears the consequence of being present at a certain meeting will suddenly develop a bad cold or backache, or even be injured in a traffic accident so that his appearance at this meeting is made impossible. It's real cold, it's far from an imaginary package, and of course, one cannot in any sense doubt the reality of the automobile that injured him, yet, according to the psychosomatic theory of medicine, his unconscious made him susceptible to the cold germs, caused the package, or forced him into path of the car. A psychosomatic disorder actually exists in so far as symptoms are considered headache, excessive urination, pains,
paralysis, heart palpitations. Yet there is no organic cause within the body, the cause within the psyche, the mind. Dr. Fladel's Dunbar in Mind and the Body gives a clear existing account of the interrelationship between emotions and diseases. See, if your mind is any, that means unconsciously anything, you are suffering from any diseases with mentally, that reflect to the your body. That means if your thoughts are unnecessarily, unimportantly, you are severely suffering from anything, your body will definitely affect. So one proverb is there: if your thoughts, if your words are good, if your thoughts are good, automatically your words are also good. Your words are good, your thoughts automatically will good. Psychoanalysis relies on the technique of deeply, exhaustively probing into the unconscious, a technique developed by Sigmund Freud. In oversimplified terms, the general principle of psychoanalysis is to guide the patient to an awareness of the deep-seated unconscious causes of anxieties, fear, conflicts, and tension. Once found exposed to the light of day and thoroughly understand claim of psychoanalyst, these causes may vanish like a light snow that is exposed to strong sunlight. Consider an example: you have asthma, let us say, and your doctor can find no physical basis of your ailment, so you are referred to psychoanalyst. Psychoanalysts are clinical psychologists who practices psychoanalytically oriented therapy. Psychoanalyst means the person who practices psychoanalytically oriented therapy. That means orientation related to therapy. With your therapist, you explore your past life, dig into your unconscious mind. The analyst will explore, that means explore your past life. మీ యొక్క పాస్ట్ లైఫ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు. అంటే మీరు పాస్ట్ లైఫ్లో ఏదైతే సఫరింగ్స్ ఉన్నాయో, సివియర్గా మీరు బాధపడుతున్నారో, వాటిని ద్వారా మీరు అన్కాన్షియస్గా, అంటే మీ యొక్క అన్కాన్షియస్ మైండ్లో ఏవైతే మీకు రీజన్స్ ఉన్నాయో, అంటే వై రీజన్స్ ఉన్నాయో, వాటిని డిక్ చేస్తారనమాట. అండ్ డిస్కవర్, let us say for sake of argument, that your mother or father always used to set for you impossibly high goals. No matter what you accomplished in school, it was not good enough in your mother's or father's opinion, and such opinions were always made painfully clear to you. You could do better if you were not so lazy. As a child, you built up certain resentments and anxieties because you seemed unable to please your parent. And this will sound far-fetched, but it is perfectly possible. As a result, you became asthmatic. How else were you going to get a parental love, the approbation, the attention you needed, and that you felt you were not receiving? In your sessions with your therapist, you discover that your asthma is emotionally rather than organically based. Your ailment is psychogenic of psychic origin. The terms are used more or less interchangeably, although they differ somewhat in definition. Psychometric resulting from the interaction of mind and body. Psychogenic is built on psych plus Greek Genesis, birth or origin. Genesis means birth or origin. Psychic means Genesis means birth or origin. And your treatment, no drugs, no surgery. This may help the body, not the emotions. See, most of the diseases related to the mind, that you don't need to any drugs or no surgery, but the therapy will give a more results than the drugs and surgery. This may help the body, not the emotions. Instead, you work out. This is the term used in psychoanalytic parlance. Early trauma in talk is in remembering, in exploring, in interpreting, in reliving childhood experiences. And if your asthma is indeed psychogenic, therapy will very likely help you. Your attacks may cease either gradually or suddenly. Freudian therapy is less popular today than formerly. Many newer therapies, gas class, energetics, transactional analysis, to name only a few, claim to produce quicker results. In any case, psychotherapy of one sort of
or another in is the indicated the treatment for psychogenic disorder or for any personality disturbances. The practitioner is a psychotherapist or therapist. For short, the adjective is psychotherapeutic. Psychotherapeutic. Therapist for short and adjective psychotherapist. See, all these things are related to psycho. That means psychologist. How our mind, if you have any related to mind issues, that means past emotions, severe, you are suffering from anything in your past life, so that will be cured by the psychologist, psychotherapist, psychoanalyst. So in this session we will learn about psychotherapists. That means how the psychotherapist, what are the different types of uh, dealing with psycho, that means psychogenesis. Okay. The root word psych means spirit, soul, or mind. Area, that means medical healing. IC means adjective suffix. Soma means body. Genesis, birth or origin. Pathos, suffering, disease. See, this is the best thing from this book is ఇఫ్ యు నో దిట్ రూట్ ఆర్ సఫిక్స్, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ రూటు సఫిక్స్ గురించి బాగా నేర్చుకుంటారో, ఇక్కడ జెనసిస్ ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్కి సఫిక్స్గా జెనసిస్ వాడతారు. ఇప్పుడు జెనసిస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి, బర్త్ కానీ ఆరిజిన్ అనే మీనింగ్ మనకు వస్తుంది. సో ఆ పదం ఏదైనా కానీ మనకి ఇక్కడ ఈ వర్డ్ కనిపించిందంటే కనుక సఫిక్స్లలో, దట్ మీన్స్ రూట్ ఆర్ సఫిక్స్ ఇఫ్ యూ సా బర్త్ ఆర్ ఆరిజిన్ అనే మీనింగ్ వచ్చేస్తూ జెనసిస్ అనే ఒక సఫిక్స్తో ఎన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేసినా మనకు ఆరిజిన్ తెలుస్తుంది కదా, బర్త్ ఆర్ ఆరిజిన్ అనేసి. సో ప్యాథోస్ అంటే సఫరింగ్, డిసీజ్. ప్యాథోస్, సఫరింగ్, డిసీజ్. Okay, so using, if you good at suffixes, you will get more words. Now you can pronounce the words psychology, psychological, psychic, psychopathic, psychopathy, psychopath, psychosomatic, psychoanalysis, psychoanalytic, psychogenic, psychotherapy, psychotherapist, psychotherapeutic. So see, once only psych, that means spirit, soul, mind. సో ఇక్కడ ఈ సైకో అనే ఒక్క ఆరిజిన్ వర్డ్ మనం నేర్చుకుంటే అరౌండ్ 14 వర్డ్స్ మనము ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఒక్కసారి చూస్తే మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉండవచ్చు. బట్ ఎవ్రీడే యూ ప్రాక్టీస్, గో త్రూ ద బుక్ ట్వైస్ థ్రైస్, అలా మీరు రివిజన్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఒక రూల్ చెప్తా అండి. 137 క్లాస్ విన్న విత్ ఇన్ 24 అవర్స్లో ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. మళ్ళీ మీరు విత్ ఇన్ 36 అవర్స్లలో, దట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ 3 డేస్లలో మళ్ళీ మీరు విత్ ఇన్ 3 డేస్లలో మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. మళ్ళీ వీకెండ్లో ఏవైతే సెషన్ జరుగుతాయి మళ్ళీ వీకెండ్లో టోటల్ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేయండి. 137 ఇవి చాలా చాలా మెథడ్ మీకు బాగా గుర్తుండేదానికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఏవైతే సెషన్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మ్యాచింగ్స్ ఉన్నాయో, సో ఈరోజు సెషన్లో టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసేయండి. సి, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తారో అప్పుడే మీకు వర్డ్స్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే గ్రిప్ వస్తుందో కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలుగుతారు. సో ఒక్కసారి మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. మిస్టేక్స్ కొన్ని గుర్తురావు, ఓకే, మళ్ళీ గోత్రు, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళండి, మళ్ళీ చదవండి, మళ్ళీ నేర్చుకోండి, మళ్ళీ వచ్చి అటెంప్ట్ చేయండి. సో అలా మీరు ఏవైతే రాయలేదో మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంగ్లీష్లో మీరు ప్రో అవుతారు. దట్ షుడ్ బి ఇట్స్ 100% అష్యూరెన్స్. సో గో బ్యాక్ అవుతూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మీరు ఇంగ్లీష్ మీద పట్టు సాధించగలుగుతారు. ఓకే. సో ఐ థింక్ టుడే విత్ ఇన్ ఈ ఈ యొక్క 8th డేలోనే మనం అరౌండ్ 184 వర్డ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా 184 వర్డ్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. 184 వర్డ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సక్సెస్ఫుల్గా. సో నౌ వెన్ టు ది గ్రామర్ పార్ట్. ఈ యొక్క మీనింగ్, తెలుగులో మీనింగ్ చూద్దాం. సి, సైక్ మనస్తత్వం, సైకోసమెటిక్ ఆత్మశక్తికి సంబంధించిన, సైకోపాథిక్ మనోవ్యాధి,
మనోవ్యాధి, సైకాలజీ మనస్తత్వ శాస్త్రం, సైకిక్ మానసికమైన, సైకో అనాలిసిస్ మానసిక విశ్లేషణ, సైకలాజికల్ మానసిక, సైకోజెనిక్ మానసిక రుగ్మత, సైకోథెరపీ మానసిక చికిత్స, సైకోపాత్ మానసిక రోగి. సి మీకు మీకు ఈ యొక్క సెషన్లో ఏవైతే నేను చెప్పానో ఈ యొక్క రిసోర్సెస్ మీకు కావాలి అంటే మా యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా జాయిన్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మీరు వినేసి వెళ్ళిపోతే మీకు యూ డోంట్ నో. ఎందుకంటే మీ దగ్గర రిసోర్సెస్, మీ దగ్గర పీడిఎఫ్ లేదు. పీడిఎఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీడే మీనింగ్స్, ఎవ్రీడే వొకాబులరీ, ఎవ్రీడే గ్రామర్ నోట్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు ఇక్కడ ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరూ జాయిన్ అవ్వండి, నేర్చుకోండి. మీరు ఇచ్చే నాకు ఏదన్నా గ్రాటిట్యూడ్ ఏదన్నా ఉంది అంటే కనుక అది గివెన్ బ్యాక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓన్లీ సబ్స్క్రైబ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే. సో నౌ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ విల్ లెర్న్ అబౌట్ సింపుల్ ప్రజెంట్. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ తెలుసుకున్నాం. సింపుల్ ప్రజెంట్స్లో సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సింపుల్గా దాంట్లో క్వశ్చన్ ఫార్మేట్ ఎలా చేయాలి, ఇంటరాగేటివ్ ఎలా చేయాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లలో చూద్దాం. ఐ థింక్ మీకు ఇది విజిబుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. యా. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రస్తుతంలో జరుగుతూ ఉన్న పనులు. సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటే ఏంటి? రోజువారీ చేసే పనుల గురించి చెప్పేటప్పుడు మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ గురించి చెప్తాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే కన్నా ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులు మనం చెప్పేదాన్ని మనము ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటాం. ప్రస్తుతంలో జరుగుతున్న పనులు దానికి ఎలా రాస్తాము అంటే సబ్జెక్టు ప్లస్ ఐజ్ ఆర్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ని మనం V4 అని అంటాము. సో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఐ వచ్చినప్పుడు మనము యామ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది యామ్ వాడాలి. ఐ యామ్. హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ వాడాలి. హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వాడాలి. వి యూ దే వి యూ దే వచ్చినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ వాడాలి. ఐ వచ్చినప్పుడు ఐ ఆమ్ టీచింగ్, ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్, ఐ ఆమ్ వర్కింగ్, ఐ ఆమ్ రీడింగ్, ఐ ఆమ్ డ్రింకింగ్. సో ఐ వచ్చినప్పుడు యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ రాయాలి. హీ షీ హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వాడాలి. హీఈస్ టీచింగ్, హీఈస్ టీచింగ్, షీ ఈజ్ లెర్నింగ్, ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్, హీ ఈస్ లెర్నింగ్. ఓకే. హీ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వాడాలి. వి యూ దే వి యూ దే వచ్చినప్పుడు ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి. వి నీడ్ టు యూజ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్. యు ఆర్ లిజనింగ్ మై క్లాస్, మీరు నా క్లాస్ వింటూ ఉన్నారు. యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. వీఆర్ గెటింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ మేము కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకుంటున్నాము రోజు క్లాస్ వినడం వల్ల. దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు. సి ఒక్క ఒక్క సెంటెన్స్ మనం నేర్చుకుంటే ఏదర్ ఇస్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్, ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, we can create four sentences at a time. Simultaneously we will create four sentences. Those are positive sentence, negative sentence, and interrogative and negative interrogative, and wh questions format. సో అది ఎలానో చూద్దాం. వాళ్ళు వెళుతున్నారు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్లాస్. వాళ్ళు వెళుతున్నారు, దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్లాస్. ఇక్కడ చూడు, వాళ్ళు అంటే దే దే వచ్చింది కాబట్టి హెల్పింగ్ ఆఫ్ ఆర్ వాడతాం. వెళ్తున్నారంటే గోయింగ్, దే ఆర్ గోయింగ్. వాళ్ళు వెళ్ళటం లేదు, నెగటివ్ సెంటెన్స్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్లాస్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్లాస్. వారు వెళుతున్నారా, ఆర్ దే గోయింగ్ టు క్లాస్? వాళ్ళు వెళుతున్నారా, ఆర్ దే గోయింగ్ టు క్లాస్? వై ఆర్ దే గోయింగ్ టు డే క్లాస్? వై ఆర్ దే గోయింగ్? టుడే ఈజ్ హాలిడే. వై ఆర్ దే గోయింగ్? వై ఆర్ దే గోయింగ్? సో మనకు ఇక్కడ ఇంట్రాగేటివ్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ దేని దే ఓకే. ఇంట్రాగేటివ్లో యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఏంటి? దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్లాస్. బట్ ఇంట్రాగేటివ్లో జస్ట్ ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఫ్రంట్ సైడ్ పెడతాం. ఆర్ దే గోయింగ్ టు క్లాస్? ఆర్ దే గోయింగ్ టు క్లాస్? సింపుల్గా ఇంట్రాగేటివ్ అండ్ క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అనేది ఇలా ఫామ్ చేయాలి. ఆమె బాగా నేర్చుకుంటుంది. షీఈస్ లెర్నింగ్ గ్రామర్.
She is learning grammar. She is not learning properly. She is not learning properly. Is she learning properly? Is she learning properly? Is she learning properly? So ఇది interrogative sentence. He is coming now. He is coming now. He is not coming now. He is not coming now. Is he coming now? Why is he coming now? ఆమె ఎందుకు వస్తోంది? Isn't he coming? ఆమె రావడం లేదా? Isn't he coming? అతను రావడం లేదా? సో ఏ నెగిటివ్ వచ్చినా దాన్ని మనము ఎలా క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లోకి చేయాలంటే జస్ట్ ఏదైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉందో హెల్పింగ్ వర్బ్ని సెంటెన్స్ ముందుకు తీసుకొస్తాం, యాజ్ ఈ సెంటెన్స్ని రాస్తాము అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మనీ. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మనీ, వాళ్ళు డబ్బులు అడుగుతున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ మనీ, వాళ్ళు డబ్బులు అడగడం లేదు. దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ మనీ. ఆర్ ఎన్ దే ఆస్కింగ్, వాళ్ళు అడుగుతున్నారా? ఆర్ ఎన్ దే ఆస్కింగ్, వాళ్ళు అడుగుతున్నారా? ఐఎమ్ ఫేసింగ్ మెనీ పీపుల్, నేను చాలా మందిని ఎదుర్కొంటున్నాను. ఐఎమ్ ఫైటింగ్, నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ చేంజింగ్ పీపుల్స్ లైఫ్, ఐఎమ్ చేంజింగ్ పీపుల్స్ లైఫ్. ఐఎమ్ సెండింగ్ మనీ, నేను మీకు డబ్బులు పంపిస్తున్నాను. డోంట్ డిస్టర్బ్, ఐఎమ్ టీచింగ్ నౌ. డోంట్ డిస్టర్బ్, ఐఎమ్ టీచింగ్ నౌ. సి సంబడి ఈస్ నాకింగ్ ద డోర్, ఎవరో డోర్ని కొడుతున్నారు. ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మనీ, ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్. సి సింపుల్ present continuous tense is very very simple when you know the grip of the thing. When you know the thing. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఏంటంటే ప్రస్తుతంలో జరుగుతున్న పనుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పేదాన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వాడతాం. దానికి మనము వర్బ్ వచ్చేసి వింగ్ ఫామ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆర్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ వి1 ప్లస్ ఇంగ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. ఇంకోటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఐ వచ్చినప్పుడు యామ్ వాడాలి, హీ షీ ఇట్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ వాడాలి, వి యూ దే వచ్చినప్పుడు ఆర్ వాడాలి. సి ఇక్కడ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, చాలా సింపుల్ ఉంది. బట్ మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాని మీద మీకు అంత కమాండింగ్ వస్తుంది. సి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ కాంట్ ప్రాక్టీస్ యూ కాంట్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్. వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్. వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ఏ మోర్ నాలెడ్జ్, మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎప్పుడైతే నీకు కాన్ఫిడెంట్ వస్తుందో భయం లేకుండా నువ్వు అనర్గళంగా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తావు. దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సీక్రెట్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ అయిపోయింది. సింపుల్ ప్రజెంట్లో మీకు ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో 100 వర్బ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లేకపోతే మస్ట్ జాయిన్ అవ్వండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. 100 వర్బ్స్తో మీరు ఒక్కొక్క టెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే సింపుల్ ప్రెజెన్స్లో ఆ 100 వర్బ్స్ యూజ్ చేసి 100 సెంటెన్స్ రాయండి. దాన్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండండి. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇంట్లో ఉన్నారు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాటర్, ఐఎమ్ డ్రింకింగ్, ఐ డ్రింక్ వాటర్ డైలీ. మీ ఓన్గా మీరు సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. వెన్ యూ ఆర్ అలోన్ స్పీక్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ దగ్గర అందరి దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది కదా, మొబైల్లో కెమెరా యాప్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ కెమెరా ఆన్ చేసుకొని మీరు మాట్లాడేది రికార్డింగ్ చేసుకొని 5 to 10 minutes ఏది వస్తే మీరు అది మాట్లాడుతూ ఉండండి. సింపుల్ ప్రజెంటేషన్ నేర్చుకున్నారు, ఓకే, కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి, సింపుల్ ప్రజెంటేషన్ సెంటెన్స్ చెప్పడం ఫామ్ చేసుకోండి. సి మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో కాదు, మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నామో అనేది చాలా చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాం. హౌ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ ఈ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్, హౌ అవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ గోయింగ్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఎందుకు మీరు ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు గమనించండి, వాళ్ళ యొక్క ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎగ్జాక్ట్గా దాని యొక్క ఫీలింగ్, ద ఎమోషన్కి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు మాట్లాడేది ఎమోషన్కి ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాక్టీస్ మీకు ఎలా వస్తుందంటే మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీరు మాట్లాడేది రికార్డింగ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి. మిస్టేక్స్ ఆర్ కామన్, బట్ డోంట్ రిపీట్ దట్ మిస్టేక్స్. ఇనిషియల్ డేస్లో ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్, బట్ గ్రాడ్యువల్గా ఇట్ విల్ బి డిక్లైన్. ప్రాక్టీస్ మోర్. జస్ట్ మొబైల్ ఫోన్లో ముందు పెట్టుకొని మిర్రర్ అంటావా, అసలు మిర్రర్ మెథడ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ గేమ్. బట్ రికార్డింగ్ ఎప్పుడైతే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు జస్ట్ మీరు ఫ్లోలో మాట్లాడేస్తారు, ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుంటారు.
మిమ్మల్ని మీరు అనాలిసిస్ చేసుకుంటారు. మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతున్నారు అర్థంలో అంటే కనుక ఏదో మాట్లాడేటప్పుడు జస్ట్ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే రికార్డింగ్ చేసుకొని మీరు అనాలిసిస్ చేస్తారో దట్ విల్ బి మేజర్ రోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అనాలిసిస్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ 86% ఆఫ్ ది సబ్స్క్రైబర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండానే వెళ్తున్నారు. 86%. సో మన ఛానల్ గ్రో చాలా ఆర్గానిక్గా వెళ్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, వాచ్ ఇట్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెండ్ బిఫోర్ క్లాసెస్. సో ఎగ్జాక్ట్గా 4:30కి రావడానికి ట్రై చేయండి. ఎవరైతే రికార్డింగ్ చేస్తున్నారో మా యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. మీకు ఎవ్రీడే 4:30కి జూమ్ లింక్ అనేది సెండ్ చేస్తాము. 4:30కే ఎందుకు పెట్టామంటే మీకు ఇక్కడ టూ బెనిఫిట్స్. ఒకటి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచే అలవాటు మీ అందరికీ రావాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం స్టార్ట్ చేస్తావో హాఫ్ ఆఫ్ ది బ్యాటిల్ నువ్వు విన్ అవుతావు. నీ లైఫ్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది బ్యాటిల్స్ నువ్వు విన్ అవుతావు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బ్రహ్మ ముహూర్తం. 4:30 ఇస్ అ క్రూషియల్. అందరూ మైండ్స్ నిద్రపోతూ ఉంటాయి. మోస్ట్ 95% ఆఫ్ ది లైఫ్లో 90% ఆఫ్ ది 95% ఆఫ్ ది సొసైటీ ఈజ్ స్లీప్ మోడ్. ఆ టైంలో నువ్వు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే నీకు ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా అవర్స్ అనేది నీ లైఫ్లో నీకు అవుతుంది. సి రోజుకి ఒక గంట ఎక్స్ట్రా అవర్ నీకు దొరికినా కానీ 30 డేస్కి 30 అవర్స్ ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్. ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ ఎంటైర్ లైఫ్. సో అగైన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్. దిస్ విల్ గివ్ యూ మోర్ ఎనర్జీ. సి నాకు వాచింగ్ అవర్స్ పెరుగుతున్నాయి, మెంబర్స్ రీచింగ్ పెరుగుతుంది. బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే యూట్యూబ్ అనేది పుషప్ చేయదన్నమాట. సో డెఫినెట్లీగా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అట్ ది సేమ్ టైం లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ కింద నాకు డిస్క్రిప్షన్ నా ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా జాయిన్ అయ్యి మా యొక్క ఏదైతే ఈ ఫైవ్ మ్యాజిక్ ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి పవర్ కల్ట్ ఉందో, వర్డ్ పవర్ కల్ట్ ఉందో జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే 5 మ్యాజిక్ క్లబ్ అనేసి ఎవ్రీడే 5 to 5:30కి మీటింగ్ అనేది ఐ మీన్ న్యూరో సైన్స్ రిలేటెడ్ మైండ్ రిలేటెడ్ మెడిటేషన్ జరుగుతుంది. మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే నా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. మిమ్మల్ని కూడా ఆ గ్రూప్లో అనేది జాయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ డబుల్ కానీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.